हरिओम जय जगन्नाथ मु कहूँ सौम्य भाई जाग जगत तरफ समस्त शुभेच्छा अभिनंदन आशा करे समस्ते भलर थे सुखर थे शांति थे माँ भारती कृपार मो माँ भारती निकट कामना करुच्ची समस्त चलापथ पुष्पित हो कुस्मित हो आउ उज्जवलमय हो समस्त परिवार समस्ते खुशी रुहतु शांति रुहतु कही कथाटा केत समय लगे बेस समय लगे प्रकृति आम कौन खुशी अच्छे आम शांति अच्छे निजर छाती रे आम हाथ रखी कहीपर आम खुशी अच्छे शांति अच्छे। सुनीता विलियम आज फेरी बहुत दिन महाकाश यात्रा पर गर्वर कथा सारा पृथ्वी विशेषकर बेसी गर्वर कथा आमर ये भारतवर्ष ठीक अच्छे बाकी सब आमको सतरे गर्व सतरे खुशी शांति अच्छे तेल लुण संसार भितर निजर पुओ झी बाप माँ भाई भौणी स्त्री स्वामी इत्यादि भितर व्यक्तिर व्यक्तित्व भितर आम निजक हजे दीजे आम आउ कि देखुने इतिहास साक्षी अच्छी जो देशर संस्कृति 30% शतकड़ा 30% संस्कृति विच्युत घटी सेठी गोटे नूतन राष्ट्र मुंड टेकी तार उदाहरण हो पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान ये गुड़ाई राष्ट्र रही ये थे आम पड़ोसी राष्ट्र और गुड़ाई राष्ट्र रही जो विच्युत घटी नूतन राष्ट्र ठिया आ गोटे कथा साधारणतः सनातन संस्कृति रे हाण काट मार पीट दंगा हंगामा ये जो कथा रही धर्मांतरित कथा रही जोर जबरदस्त धर्मांतरित कराऊँच लोभ देखिए धर्मांतरित कराऊँच अर्थ देखिए धर्मांतरित कराऊँच जिहाद कर धर्मांतरित कराऊँच विभिन्न रकम थुक जिहाद लव जिहाद आमको लैंड जिहाद ये गुड़ाई जिहाद रही भितर अंतर्भुक्त करी आमको धर्मांतरित कराऊँच आम ओरेड नुहे आम कहीं ओरेड नुबू कहीं आम घर तो कहीं ना आम परिवार तो कहीं ना पाख घर झील को टेकी नहीं गले पाख झील को धर्मांतरित करदे पाखर पुओ को धर्मांतरित करदे मोर कौन आसे निजे बंचले बापर ना बंगलारे कहते आपनी बाँचले बापर नाम आम कौन एत स्वार्थपर हो वर्तमान बहुत अति निकटरे भविष्य अति निकटरे डिक्लेयर होगापी जाऊँगी भारत वर्षर 28टा राज्य भितर 12टी राज्य प्राय प्राय संख्यालघु सोपान आसी पहुँची सारा डिक्लेयर होगा बाकी अच्छी आम कौन करचे कुंभकर्ण निद्रा शुचे आज यदि कौन कार्यक्रम डाकुचे विभिन्न रकम बाहाना आसी जाऊँगी तेल लुण संसार भितर स्वामीर स्त्रीर पुओर झीर बाप माँ शाशु शशुर आवश्यकता भितर आम निजक हजई दौचे केते दिन आम कौन किसी शिक्षा कर पारे नहीं पाल घर साधु मान जो हत्या कराले तादर किसी शिक्षा कर पारे नहीं संभल रु आम किसी शिक्षा कर पारे नहीं एत दूर जावानी ये पाखक जावा ये आम ओडिशा भितर फुलबाणी कंधमाल स्वामी लक्ष्मणानंद को हत्या कराला शासक दल भूमिका कौन थिला एपरिकी विरोधी दल भूमिका कौन थिला आपण मान निजर कौन भूमिका थिला मो कथा मुझे कहबिनी मोर भूमिका कौन थिला
ସବୁ କଥା କହିଲେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ମୁଁ ସେ ଅସୁବିଧାକୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ବଖାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ଖାଲି ଖାଇବା ପିଇବା, ନିଜ ପୁଅ ଝିଅ, ନିଜ ସଂସାର ଭିତରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାନି। କାଲି ଯେ ଆମର ଏଇଟା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ନ ହେବ, କାଲି ଯେ ବାଂଲାଦେଶ ଏଠି ନ ହେବ, କାଲି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଏଠି ନ ହେବ, ଶାସକ ଦଳ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବିରୋଧୀ ଦଳ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆପଣ ନିଜେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବେ? ସନାତନ ସଂସ୍କୃତିର 500 ବର୍ଷ ଲଢ଼େଇ ପରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି ରାମ ମନ୍ଦିର ହେଲା। ତାର 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ବହୁତ କିଛି ଆଗେଇ ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅବକ୍ଷୟ ଘଟି ଚାଲିଛି। ଆମ ଧର୍ମର ଅବକ୍ଷୟ ଘଟି ଚାଲିଛି। ସନାତନ ସଂସ୍କୃତି 12 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ଆଦି ଅନନ୍ତ କାଳରୁ 12 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି। 12 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି। 12 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଦି ଅନନ୍ତ କାଳରୁ ସନାତନ ସଂସ୍କୃତି ଚାଲି ଆସିଛି। ବାକି ଯେଉଁ ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆସିଛନ୍ତି ଏଇ 150 ବର୍ଷ ତଳେ ବା 2025 ବର୍ଷ ତଳେ ଉଦ୍ଭବ ଘଟିଛି। ଅବକ୍ଷୟ ଘଟିଛି କାହାର? ଅବକ୍ଷୟ ଘଟିଛି ଏଇମାନଙ୍କର, ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବସୁନ୍ଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍, ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପିତା ଧର୍ମ, ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ, ପିତା ହିଁ ପରମ ତପ, ପିତରି ପ୍ରୀତି ମାଂ ପରିପ୍ରିୟନ୍ତେ ସର୍ବ ଦେବତା। ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗାତପି କରି ଆସି ଜନନୀ ମା ଧରିତ୍ରୀ। ବାକି ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଅନ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବାବରପନ୍ଥୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କର, ବାପକୁ ବନ୍ଦିଶାଳରେ ରଖ, ଆଉ ନିଜେ ରାଜଗାଦିରେ ବସିଯାଅ। ଏଇ କ'ଣ ଆମର ପରମ୍ପରା? ଏଇ କ'ଣ ଆମ ସଂସ୍କୃତି? ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଆଉ ଭରତ, ତାଙ୍କ ଭ୍ରାତା ଭରତ ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ଗଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଆମର କିଛି ପନ୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ସେ ତାକୁ ଆଦରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ରାଜନୈତିକ ସଂରକ୍ଷଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ନୀରବ ଦୃଷ୍ଟା ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆଣୁଛେ, ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛେ, ଘରେ ବସଉଛେ, ଅତିଥି ଦେବ ଭବ ଆମ ଶିଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ପଣ୍ଡାମାନେ, ଶିଖେଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗାଲେ ଚାପଡ଼ା ମାରିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଲ ଦେଖେଇ ଦିଅ, ଅହିଂସା ନୀତି ଶିଖେଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମ ଝିଅ ମା ଭଉଣୀକୁ ଯଦି କିଏ କିଛି ଅସଙ୍ଗତ କଥା କୁହେ ବା କିଛି ଅତ୍ୟାଚାର କରେ, ଆମେ ଦେଖିବା, କିଛି କହିବାନି, ଆମେ ଶୁଣିବାନି, ଦେଖିବା, ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ରହିବା। କେତେ ଦିନ ଏ ନୀତିକି ଆମେ କେତେ ଦିନ ଧରିବା? ସ୍ୱାର୍ଥାନ୍ଧ ହୋଇ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେବା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ? ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ବଡ଼, ମାତୃଭୂମି ବଡ଼ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବା, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ବସିବା, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେବା, କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ? ଏ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତନ କରିବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ? ଟିକେ ହେଲେ ନାହିଁ? ଆମର ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତ
ଆମର ଯେଉଁ ନାତି ନାତୁଣୀ ମାନେ ଆମକୁ ପଚାରିବେ, ଜେଜ ଜେଜେମା अफगानिस्तान କିଛି ଶିଖିପାରିଲନି, ବାଂଲାଦେଶରୁ କିଛି ଶିଖିପାରିଲନି, ପାକିସ୍ତାନରୁ କିଛି ଶିଖିପାରିଲନି, ରିସେଣ୍ଟଲି ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଲା, ସନାତନ ସଂସ୍କୃତି ଯେଉଁ ପ୍ରହାର ହେଲା ବାଂଲାଦେଶରେ, କିଛି ଜାଣିପାରୁନେ, କିଛି ଅନୁଭବ କରିପାରୁନେ, ଚିନ୍ତନ ମନର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ? ବିଶେଷ କିଛି କହିବେନି, କହିବାର ଅନେକ କଥା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମୟ ବେଶୀ କହିଲେ ଆପଣମାନେ କେହି ଶୁଣିବେନି, ହୁଏତ ଯେତିକି କହୁଛି ତାକୁ ବି ନ ଶୁଣିପାରନ୍ତି। ତଥାପି ନିବେଦନ, ହାତ ଯୋଡ଼ି ନିବେଦନ କରୁଛି, ଟିକେ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ମନନ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ମା ମାଟି ପାଇଁ କେତେ ବଳିଦାନୀମାନଙ୍କର ବଳିଦାନ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ତ ବ୍ୟର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁନି। ଏ ସନାତନ ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ନାହିଁ କାହାକୁ ହତ୍ୟା କରିବା, କାହା ଉପରେ ଜୋର ଜୁଲୁମ କରିବା, କାହାକୁ ଲାଳସ ଦେଇ କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ କୂଟନୀତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧର୍ମାନ୍ତରିତ କରିବା ଆମ ଧର୍ମରେ ନାହିଁ। ତାମାନେ କ'ଣ ଆମେ ଚୁପଚାପ ରହିବା, ନୀରବରେ ଦେଖିବା? ଯଦି କେହି କିଛି କହୁଛି ଆ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବାନି, ଯଦି କେହି ଡାକୁଛି ଆମ ସଂଗଠନକୁ ଆସ, ଆମ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର, ଆମ କଥା ଶୁଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ଅବସ୍ଥା ସାଂଘାତିକ ଅବସ୍ଥା, ସନାତନ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ବୈଚାରିକ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ବୈଚାରିକ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଅନ୍ତତଃ ଆମେ ତା ଦେହରେ ତ ସାମିଲ ହେଇପାରିବା। ବୈଚାରିକ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାମିଲ ହେଇପାରିବାନି କି? ଯେତେବେଳେ ଖଣ୍ଡା ତଲୁଆର ବମ୍ ଚାଲିବ ଅଣ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର, ଆମେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବା? ନିଜକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚାଇବା? ମୁଁ ତ ପାକିସ୍ତାନ କଥା କହିଥିଲି, ବାଂଲାଦେଶ କଥା କହିଥିଲି। ଏଇ ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ କ'ଣ ହେଇଛି? 66 ଲକ୍ଷ ହିନ୍ଦୁକୁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରାହେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲା ଆପଣମାନେ କି ଜାଣିବା ପାଇଁ ବୋଧେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି, ଅନୁଭବ କରିନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ? ଯେଉଁ ପଣ୍ଡିତମାନେ 6 ଲକ୍ଷ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦିଆହେଲା, ତାଙ୍କ ଝିଅ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ଦାସୀ କରି ରଖାହେଲା, ଘର ଭିତରେ ରଖି ନେଇଗଲେ, ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେଲା, ସବୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦିଆହେଲା। ଆସନ୍ତାକାଲି ନିଜ ନିଜର ଝିଅ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆପଣମାନେ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ଏଠି ପଳାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନି। ଆମ ରକ୍ତ କ'ଣ ଏତେ ଥଣ୍ଡା? ଆମର କ'ଣ ହୃଦୟ ନାହିଁ? ଆମେ କ'ଣ ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥକେନ୍ଦ୍ରିକ? ସେଠି ହେଲା ଆମେ ଏଠି କିଛି କରିବାନି? ଏଠି ଆମ ଭିତରେ କିଛି ରିଆକ୍ସନ୍ ନାହିଁ? ଆମ ଝିଅ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଆମେ ସହିବା? ଆମ ଜମିକି ହଡ଼ପ କରି ନେଇକି ଆମେ ସହିବା? ଆମ ମନ୍ଦିରରୁ ପଇସା ବାହାର କରାଯାଉ, ମନ୍ଦିର ପଇସା ନେଇକି ଦାନ କରାଯାଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆମେ ସହିବା? କେତେ ଦୂର? ଆମେ କେତେଦିନ ଏମିତି ଅନ୍ଧ ମୁକ ବଧିର ହୋଇକି ଆମେ କାଳାତିପାତ କରିବା? ନିବେଦନ, ଆସନ୍ତୁ, ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ସଂଗଠନ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ତତଃ ବୈଚାରିକ ଯୁଦ୍ଧରେ ତ ଆମେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବା। ଶାରୀରିକ ଯୁଦ୍ଧରେ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଯଦି ଆମର ତ କେବେ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଅନ୍ତତଃ ପାଖେ ବୈଚାରିକ ଯୁଦ୍ଧରେ ତ ଆମେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବା। ନିଜର ବିଚାର ଶକ୍ତିକୁ ନିହିତ କରିବା। କିଛି ରାଜନୈତିକ ପଶାପାଲିରେ ଆମେ ନିଜକୁ ବଳି ଦେବାନି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯାହା ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭର କରୁଛେ, ବାଡ଼ ହୋଇ କ୍ଷେତକୁ ଖାଇଯାଉନି ତ? ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ନାଁରେ ଅଧର୍ମକୁ ପ୍ରଶୟ ଦେଉନି ତ? ସନାତନ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ନାଁରେ ସନାତନ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନଷ୍ଟ କରୁନି ତ? ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନତା ନାମରେ ଦେଶକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରୁନି ତ? ବ୍ୟକ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ନାମରେ, ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନତା ନାମରେ ଭାରତରେ ଟୁକୁଡ଼ା ହୋंगे, ଇନଶାଆଲ୍ଲାହ ଇନଶାଆଲ୍ଲାହ ଏମିତି କହୁନାହାନ୍ତି ତ? अफजल हम शर्मिंदा है, तेरा कातिल भी जिंदा है। ଏ କଥାର କ'ଣ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁନି ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ? ଆମେ କ'ଣ ମଣିଷତ୍ୱ, ମାନବିକତା, ଜାତୀୟତା, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟତା ଏହା ଭିତରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଉଠିଯାଇଛେ?
ଆମେ ଆମର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକି ଆମେ କୁଆଡ଼କୁ ଧକେଲି ଦେଉଛେ, କୁଆଡ଼କୁ ଆମେ ଠେଲି ଦେଉଛେ, କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅବକାଶ ନାହିଁ? ନିବେଦନ, ହାତ ଯୋଡ଼ି ନିବେଦନ କରୁଛେ, ଟିକେ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ଭିତରୁ ବାହାରନ୍ତୁ, ବ୍ୟକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରିକରୁ ବାହାରନ୍ତୁ, ସ୍ୱାର୍ଥ କେନ୍ଦ୍ରିକରୁ ବାହାରନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ, ହାତ ମିଳାନ୍ତୁ, ସନାତନ ସଂସ୍କୃତିକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇବା, ନିଜ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇବା, ନିଜ ଜାତୀୟତାକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇବା, ନିଜ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟତାକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇବା, ବଳିଦାନମାନଙ୍କ ବଳିଦାନରେ ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇବା, ଏତିକି ନିବେଦନ ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।